बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ग्रानो कतुनको ज़यम हाफिज़ मुज़म्मिल रहमान तासो गोरे मुंगा प्रोग्राम मुहिमा खपरवना। नाज़रीन, कुरान मजीद के अल्लाह फरमाई लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसन तक़वीम ची मुंगा इंसान डेर ख़ुला जुड़ करे दे। द इंसान ची अल्लाह जुड़ को अल्लाह वर्ता अकल वार को और द अकल पो बुनियाद मने इंसान अशरफुल मखलूक़ात थे। खो दा अकल चे इंसान इस्तेमाल की और दा अकल ना कार वाली खो इंसान अशरफुल मखलूक़ात के देशी खो का इंसान द अकल प्रीदी द अकल ना इस्तेमाल प्रीदी इंसान हैवान जुड़ेगी। अल्लाह ताला इंसान ता मर्जी वर करे दे, ताकत वर करे दे चे इंसान पुखपला पो मर्ज़े सरा हक़ और बातिल के इंतखाब वकी और क़यामत पराजे वो अल्लाह ताला यो तला कायमई और इंसाफ व कायम कई। नाज़रीन, मुंगा पो मुआशरे के ननसबा जिनसी बेरा रवी और हैवानियत पल पो उरूज मने दे। दा से कार चे इंसान ख्वाख नवी और अगा मने अगा कार ज़बरदस्ती कवाशी और च ताकत पुजोर मने इंसान मजबूर की सोख दा से कार चे दे दा पो हैवानियत पो ज़ुमरे के राजी। यो रिपोर्ट के मुताबिक आर रोज़ रोज़ाना पो बुनियाद मने लस नदवलस मशुमानो सरा जिनसी ज़ियती कीगी और हकीकत दागा दे चिमुंग सरा मुकम्मल तादाद और फिगर नंबर निश्त ज़का चे दासे वाक़यात डेर दासे किसी न दी चिदा पो मीडिया मने नाराज़ी ज़का चे खालक खपल शर्म और हया पो खातिरा दासे खबरें मख्ता न रावड़ी खो दा खबरें मुंगा पो मुआशरे के मौजूदी दी और मुंगा मुआशरे के दासे पो किसिनों के रोज़ बरोज़ इजाफ़ा की दासे ज़्यादती चे मशुमानो सरवशी आगे पुर रद्द अमल के मशुमान जहनी तौर मने डेर परेशान शी और दासिम के दैशी चे दा पो नशेवा लगी और दा पो ख़ुदकुशी कवल मने मजबूर शी दासे पो मुआशरे के दासे करुणा बुमुंगा संगे ख़त्म आऊ और हुकूमत स जिम्मेदारी दे हुकूमत लसा पुकार दे चे संगे कवानीन जुड़ की चे दासे हैवानियत अंसर मुआशरे न ख़त्म शी और दासे खालको ता संगे सज़ा वर की चे दा इबरत निशान जुड़ की चे दासे ब्या सोक मशुमानो सरा नवा की पोदी बो खबर मने मुंगा नन प्रोग्राम दे मुंगा नन टॉपिक हैवानियत ते मुंग सरा बो मशरान और एक्सपर्ट मौजूदी आबो खपल खपल राय इजहार कई मुंगा बगोना तपोस कहू चे दा बेरा रवी चे मुआशरे के मौजूदा दे दगो असल वजूहात सदी और दा से बेरारवी मुंगा बुसंगे मुआशरे के ख़त्म कवाशू और बहसियत कौम मुंगा स जिम्मेदारी दे और का मुंगा कोर के मुंगा इलाके के दा से कार वशी मुंगा बुआगा के सकऊ और मुंगा स जिम्मेदारी दे। ग्रानो कतन को मुंगा टॉपिक जिनसी हैवानियत ते मुंगा बो द प्रोग्राम के खबर कहू चे जिनसी हैवानियत स वजूहात थी और मुआशरा वले दा बेरारवी शिकार दे पुदा खबर मने दो टॉपिक मने मुंग सरा पोलाइन मने मौजूद दे मुफ्ती अब्दुल वली खान साहब। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डेरा मनाना तासु मुंगला टाइम राको। मुफ्ती साहब नन मुंगा प्रोग्राम मौजू हैवानियत ते मुफ्ती साहब अल्लाह पो कुरान मजीद के वाई लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसन तक़वीम चे अल्लाह इंसान डेर ख़ुले और शुश्ता पैदा करे दे ब्या आगाना बाद दा से हालात इंसान सरा वले पेश राजी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मनना से खबर खुदा से दा यकीनन अल्लाह सुब्हानहु व तआला इंसान को ढेर खुली तक़वीम खुली साख्त और बेहतरीन अंदाज के पैदा करे। वलक़द करमना बनी आदम अल्लाह सुब्हानहु व तआला बोले कि फरमाई ची मुंग दी इंसान ता करामत और इज्जत वर करे रे और ढेर लुई शराफत और एजाज मुतवर करे दे। दा खुद इंसान आगा पल हैसियत दे चे अल्लाह सुब्हानहु व तआला औरता वर करे दे नो दा डिलु एजाज दे खुद जिनी वक्त बे इंसान दा करामत दा इज्जत दा अहसन तक़वीम द दीन उजी और बस ये वहशी दरिंदत न जोड़ शी और दा अल्लाह दा अहकाम नाफरमानी शुरू की दारंगी दा इंसानियत और द इंसान के दो चिक मखफला ज़ाती तकाजा दागेम खिलाफ शुरू की नो दा डिलु बदकिस्मती वी दे इंसान द पारा।
مفتی صاحب اسلام خو کمپلیټ کوډ اف لایف دا، اسلام خو مکمل ضابطه حیات تا. اسلام مونږه د داسې په صورت حال کې څنګه ګایډ کوي، مونږ ته څه ګایډ لاین راکوي؟ جی خبره داسې ده چې اسلام خو یو مکمل ضابطه حیات دی، د ژوند د ټولو شعبو او ټولو اړخونو کې راهنمایي موجود ده. خو بدقسمتي دا ده چې موږ د اسلام سمه او حقیقي مطالعه نه کوو، ځان پې نه پوهیو او بیا یې د تعلیماتو نه فایده نه اوچتو او نه په تعلیماتو عمل کوو. مسله داسې ده چې یو خو دا دیني تعلیم چې دی په دې باره کې دا هر چا ته رسول پکار دي چې د یو څیز هغه حرمت حراموالی دا پکې واضح وي او چې یو څوک په دې خبره پوه شي چې دا عمل دا حرام دی او د دې عمل سزا هم ده. بل دا چې موږ د خپل ماشومان یعنې دا والدین چې دي دوی په کار ده چې د خپل بچو ته په دې باره کې یعنې ذهن ورته واضحه کړي، په خبره واضحه پوه کړي چې داسې درندګان او ځناور په دې معاشره کې شته چې دغه شان نقصان رسولی شي. ډېر ځلې دا ماشومان چې وي او دا د درندګۍ ښکار کېږي، هغه دغه دا وي چې نه پوهېږي، یو کس ورته بسکټ واخلي یا ورسره داسې په خوږه طریقې سره خبرې وکړي، نو بس دا ماشوم یا ماشومه د هغې کسانو سره روانه شي. نو دا چې دی چې د مور او پلار یا بل سرپرست وارث دا په کار ده چې په دې څیزونو باندې پوه کړي، یعنې هغه جنسي تعلیم چې ورته وایي د شرع په حدودو کې دننه دا په کار ده چې د ماشومانو ته وویلی شي چې ګوره که څوک ستاسو د بدن جسم دې حصې ته لاس وروړي نو دا به کار به خطرناک وي، ته چې څوک نه پېژنې هلته به نه دغه کېږي. نو دا ټولې مسلې دي. دیني تعلیم عام زده کول او عام خورول چې دي دا پکې ډېر ضروري دي. د مور او پلار هغه توجه ماشومانو ته مینه ورکول. ډېر ځلې داسې وي چې یو ماشوم هغه بېلارې شي، وجه دا وي چې مور او پلار هغې ته سمه توجه نه کوي او لکه یو داسې یو طریقه سره اختیار کړي چې د نفرت طریقه، هغه بس بیا لاړ شي او معاشره کې نورم لکه په غلط طریقو باندې روان شي. مفتی صاحب والدین څه ذمہ داری دی چې هغه کور کې داسې فضا قایمه کړي چې بچی خپل مور پلار سره داسې خبرې شیر کوا شي او داسې خبرې ورسره کوا شي ازادۍ سره، مور پلار څنګه فضا خپل کور کې قایمه کړي؟ قرآن مجید کې الله سبحانه و تعالی دا فرمایي یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا، ایمان والاو تاسو خپل ځان هم او دا خپل اهل او عیال بچي دا د جهنم د اور نه بچ کړئ. نو دې کې دا ضروري ده چې دا مور او پلار به د خپل بچو سره داسې محنت کوي، داسې طریقې سره به ورسره تعامل او برتاو کوي چې یو دوستانه ماحول به وي او چې ماشومان هغې ته دا ټولې خبرې وکړی شي. هغه د یو غاضب کس تصور چې غوسناک وي او وهل کوي او که یوه وړه خبره ورته معلومه شي پلار ته یا مور ته، هغې بیا ډېر سخته سزا ورکوي. داسې بندات به نه وي، بلکې یو دوستانه ماحول د مور او پلار د مینې نه ډک ماحول دا پکار ده چې په کور کې پیدا کړلی شي. څنګه چې د صحابه کرامو نو څنګه چې د نبي صلی الله علیه وسلم او بیا وروسته زمانه کې د سلفو چې کوم ژوند په هغه طریقې سره، یعنې اولاد به په خل کې او په خلاصې طریقې سره هغه د مور او پلار ته هغه خبره رسوي چې پلاني کس ما سره دا تعامل وکړي یا دا چل په دې ټولو خبرو، یعنې دوستانه ماحول ضروري دی په دې خبره کې. او دا خبره واضحه کول پکار دی مور او پلار ټولو ته، یعنې مور به د لور سره هغه شان ته تعامل کوي، پلار به د زوی سره چې په دې ځینو خبرو باندې پوه کړي، یعنې ورته ووایي چې دا طریقه جسم ته داسې لاس وړل د چا یا داسې یو برتاو کول، داسې خبرې کول د دې نه غلط خلک مطلب اخلي، نو ته به دا کار نه کوې. نو هر ته واضحه پکار دی. زمونږ په معاشره کې داسې وي چې په دې باره کې خبره کول اولاد سره دا عیب ګڼلی کېږي، نه دا عیب نه دي او پکار ده چې واضحه کړلی شي. مفتی صاحب مونږ د تعلیمي ادارې چې دي هغو کې مونږ بچی زی او هغو کې ډېر ټیم هغه ته پاسایي، دغو تعلیمي ادارو څه ذمہ داری دي کوم کلاس کې چې بچی چې داسې خبرې ورسره وکړي؟ یو خو داسې وي که نه چې د یو پردي کس نه، یو ټیچر نه، یو بل یو پردي کس نه چې یو جینۍ
یا یو هلک داسې خبرې اوري نو د هغې د خبرو په منځ کې هغه انداز او کم چې سټایل وي هغې نه ځینې وخت ماشومان غلط تصور اخلي. نو هلته خو پکار دا ده چې دا کله ماشومان بالغ شي نو ښځې ټیچرې هغه به جنکو ته دغه شانته تعلیم ورکړي او سړي ټیچران چې کوم دي د بلوغت نه پس هغه د دا خبرې ورته وښیي. د بلوغت نه مخکې داسې په کنایو او اشارو سره هغې دې وموکړي او په کور کې مور او پلار خو دې بالکل په واضحې طریقې سره په هر مرحله کې ورته کولی شي. مولانا صاحب دا وایي چې د جنسي حیوانیت دی دا معاشره کې وس ډیر کېږي جنسي خواهشات چې دي دا خو فطري عمل دی خو دا خواهشات به څنګه پورا کوي اور مونږه داسې خلکو له به څنګه میسیج ورکو اور دا خلک چې مونږه بیا خپل معاشره ته واپس راوړو دې ته به څه تدبیر مونږه اختیار کوو؟ مسله د ټولو نه اهمه چې دا دا ده چې نکاح پکار ده چې آسان کړی شي. جی دا زموږ په دې معاشرو کې نکاح ګران دی. جی جی په ځینو علاقو کې داسې وي چې په جینۍ باندې پلار مور هغه پیسې اخلي ولور په شکل کې یا د مهر په نوم باندې یا په بل نوم باندې هغه اخلي. نو هلک چې څو پورې دغه پیسې پوره کوي عمر یې تېر شوی وي کافي وخته نو هغه په خامخا په غلطو لارو کې به غورځېږي. دغه شانته په ځینو علاقو کې به جهیز مسله ده چې جهیز جنۍ به جهیز ورکوي د جنۍ مور او پلار نو هغه به پوره کوي. نو دې وجې نه په ودونو کې تاخیر راځي چې دا تاخیر راځي دې سره معاشره کې دا خرابیانې پیدا کېږي. یو خو به نکاح اسانولی شي دا ډېره ضروري ده بل دا دیني تعلیم دا به عامولی شي او دیني تعلیم نکاح اسان او دارنګې د وعظ و نصیحت په جوماتونو او دارنګې په دې تعلیمي ادارو کې دا ډېر ضروري دی. نو په دې سره به بل دا چې د یو مجرم دی نو مجرم چې کوم جرم کړی دی د هغه د جرم مطابق سزا ورکول دې سره هم معاشرې کې اصلاح راځي نور خلک ویریږي او بیا هغه کار ته غاړه نه ښه کوي. جی جی مفتی صاحب دا سزا په باره کې مونږه قوانین څنګه دي اور اسلام قوانین څنګه دي چې د خلکو ته څنګه سزا ورکوي؟ خبره خو داسې ده چې که څوک د ماشومې سره چې هغه بالکل نابالغ وي داسې تیرندګي وکړي نو دا په حد حرابه کې راځي. حرابه دا مطلب چې دغه کس په کار ده چې ووژلی شي چې یو جنۍ وتښتوي او غصب یې کړي او بیا په هغې طریقې سره هغې سره ظلم وکړي نو د هغې سزا دا ده چې دا حد حرابه دی. او که داسې وي چې بالغه جنۍ ده په خپلې یو څه ناڅه د هغې مو سره رضامندي وي په دوکې کې نو بیا هغه د زنا چې کوم حد دی هغه به جاري کولی شي. او بله مسله په کې دی کې دا ده چې که چېرې قتل مو شي او زنا هم شوي نو بیا خو آخري خبره ده چې دغه به وجلی کېږي دغه مجرم. جی شریعت خدا ده. جی مفتی صاحب حدیث کې موجود دی النکاح من سنتی فرغ النکاح من سنتی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل دي نکاح سنت دی خو دغه عمر چې دی نکاح صحیح عمر د کې ډېر مونږه ډسکشن راځي حکومت پاکستان اور حکومت پاکستان چې کوم قوانین دي هغو کې هم نکاح عمر یو ډیسایډډ ده دا به څنګه کنفرم کوا شي چې چا نکاح عمر وس شروع شو یا غلا دوا کاله پاتې دي یا نکاح عمر وس نه دی یا وس دی دا به مونږه څنګه کنفرم کوا شو؟ د دې دپاره نه دی قرآن مجید حتی بلغوا النکاح دا لفظ استعمال کړی تر دې چې هغوی د نکاح عمر ته ورسېږي. نو د نکاح عمر ته رسېدل مطلب بالغ کېدل دي. د بالغ کېدلو هغه حد چې شریعت مقرر کړی دی هغه 15 کاله دی. نو 15 کاله کم از کم دا خو د جنۍ دپاره هم دی د هلک دپاره هم دی چې د دې نه بره شو به د دې نکاح کول دا صحیح دي. او ځینې وخت کې داسې وي چې یو معاشره کې دا د کم عمر د ودونو د وجې نه نور نقصانونه پیدا کېږي لکه سنجیدګي نه وي مسایل پیدا کېږي. هغې دپاره داسې یو پابندي چې که څوک نکاح کوي نو هغې به د جج په وړاندې د حکومت ته داسې یو درخواست پیش کړي چې موږ دا نکاح کوو تاسو د هلک جینۍ د دې یعنې جاچ واخلئ او چې دوی دا نکاح مناسب دی که مناسب نه دی نو هغې چې فیصله وکړي بیا ټیک ده. که نه آخري عمر 15 کاله دی
مولانا صاحب 15 کاله عمر چې تاسو 15 کاله عمر چې وخلو دا په قرآن حدیث کې موجود دي یا دا مونږه متفقه فیصله دی یا 15 کاله چې کوم مونږه دا وایو دا مونږه کوم ریفرنس نه اخیستو 15 کاله دا په احادیث کې راغلي دي نبی صلی الله علیه وسلم چې کله به غزوې ته کسان تل نو چا په عمر 15 نه کم هغه به نه اخیستلو چې دا ماشوم دی او چې 15 کالو ته به ورسېده نو بیا ویل چې دا بالغ دی بیا به اخیسته نو دغه یو حد دی او تقریبا په دې باندې د فقهاو اتفاق دی جی مفتی صاحب آخری مونږه سوال داغه دی چې داسې واقعات چې دي مونږه معاشره کې یو خاص طبقه سره مونږه منسلک کوو لایک مونږه دا وایو چې داسې کار چې دا مولویان کوي او حافظان کوي مدرسې کې کیږي او مونږه خاص طبقه ور سره منسلک کوو تاسو په دغه باره کې څه وایي دا مسله خو ټیک نه ده خلک چې دا دغه کوي دا یو جرم دی او دا جرم په هره طبقه کې موجود دی او بلکې هغه الته چېرته چې دین نشته دی علم نشته دی په هغو ځایونو کې زیات دی خو چونکې که یو مدرسه کې یا په یو داسې تعلیمي اداره کې دغه شانته کیس راشي نو د ځینو هغه صحافیانو یا هغه خلکو چې دین سره لږه نالګي ده هغوی دې شي دا ډېر زیات دغه ورکوي لکه شهرت ورکوي او مشهوري او ورته وایي چې دا خلک داسې کوي یعنی دا عمل دا خرابي په دې معاشره کې عامه ده او په هره طبقه کې موجوده ده اعاذنا الله منها جی جی ډیره مهرباني مفتی صاحب تاسو مونږه ټایم راکو بیا به تاسو ته زحمت ورکو بل پروګرام کې ډیره مهرباني السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ګرانو کتونکو دا وخت شو یو بریک نه پاس واپس راځو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویلکم بیک ناظرین مونږه خبره کوله جنسی حیوانیت منه مونږ سره په لاین منه موجود دی شیخ ابو حسان اسحاق سواتی صاحب شیخ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ صاحب ډیره مننه تاسو مونږه ټایم راکو شیخ صاحب دا وایي چې مونږه معاشره کې جنسی بے راروی اور خوف موجود دی او داسو حالات کې والدین اور مور پلار څه ذمہ داری دي چې هغه خپل په بچو اور ماشومانو تربیت څنګه وکړي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى دي تاسو له ښې بدلې درکړي او الله تاسو نه راضي شي زه د الله د شکر ادا کولو نه بعد ستاسو شکریه ادا کوم چې دې مبارک پروګرام کې تاسو ماله د خبرې کولو موقع راکړه خبره تاسو دا وکړه چې زموږ په معاشره کې نن سبا د یره عام شوې ده او زیناګانې کیږي قتلونه کیږي او د داسې ماشومانانو سره د جنکو سره د الکانو سره چې عمرونه 7 کاله 15 کاله 8 کاله 10 کاله د دې قسمه ماشومانانو سره زیناګانې کیږي معاشره کې یره عامه شوې ده نو زه به دې ټیم کې دا ووایم چې انا لله و انا الیه راجعون دا یو لوی مصیبت دی یو اسلامي معاشره چې په کې د مسلمانانو اوسېږي او هغوی دې دا دعوه کوي چې موږ په قرآن او حدیث باندې عمل کوو او په هغه معاشره کې د داسې کارونه کیږي نو دا ډېر د افسوس مقام دی او د یو مسلمان د یو ژوندي مسلمان دپاره چې زړه ژوندی د هغه دپاره ډېر د سوچ او د فکر او د جړا مقام دی یو هغه د سلف صالحینو وخو د دین د مشرانو وخو داسې برکتي وخت چې کله هغوی د الله نه یریدو چې کله هغوی الله ته رجوع کوله چې کله د هغوی په زړونو کې د الله نه یره وه چې کله هغوی قرآن او حدیث پابند وو نو د هغوی دا حال چې د عراق نه به یو زنانه روانه شوه یک یوازې او هغه به مکې ته لاړه عمره به یې وکړه حج به یې وکړو یوازې او بیا به واپس خپل کور ته او خپل کلي ته لاړه او د هیچ چا نه به نه یېرېده سوای د الله نه یو هغه وخت و موږ چې څومره د قرآن او حدیث نه لرې کیږو او موږ چې څومره د قرآن او حدیث تعلیمات پرېږدو نو زموږ په معاشره کې به داسې قسمه واقعات او داسې قسمه خبرې به رامخې ته کېږي چې هغه به زموږ نه یې خوښ نو اول خو زما ټولو ته دا نصیحت دی چې الله ته واپسي وکړئ
ټولو مسلمانانو ته، عموما خصوصا پښتنو ته، چې الله ته رجوع وکړي، د الله نه ویریږي، د الله نه ویریږي. یو لوی ورځ را روانه ده، الله ته ودرېده دي او الله به تپوس کوي د هر څه په باره کې. تشن دیني چې کوم تعلیمات دي هغې ته رجوع پکار ده. الله څه وایي په دې ځان پوه کول پکار دي، د الله پیغمبر څه وایي په دې ځان پوه کول پکار دي. هر کله چې موږ د الله په خبره ځان پوه کړو او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خبر باندې موږ ځان پوه کړو، نو داسې قسمه واقعات بیا په معاشره کې نه راځي. ځکه چې خلک به خبر شي او د الله نه به ویریږي. او د یاد ساتي دا خبره چې کم سړی د الله نه یریږي، نو د هغه نه بیا مه یریږه، ځکه چې هغه ظلم او زیاتۍ نه کوي، هغه داسې قسمه کار نه کوي چې په هغې سره الله ناراضه کېږي. ته شان پکار دا ده چې موږ معاشره کې ټولې هغه لارې بندې کړو، کمې لارې چې زنا ته رسېږي، د کمې د لاسه چې هلکان په زناګانو کې واقع کېږي، جنکۍ زنانه په زناګانو کې واقع کېږي، هغه لارې بندې کړو. ولې اخر په دې معاشره کې دا قسمه کار کېږي؟ د هغې به څه وجې، هغه وجې لټول غواړي، هغه اسباب لټول غواړي، او بیا هغه د هغې علاج کول غواړي. چې کله د بیمارۍ پته ولګي، نو بیا دغه بیمارۍ علاج پکار دی. الله سبحانه وتعالی دې موږ له په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي. शेख साहब, कुरान मजीद के अल्लाह वाई या अय्युहन नबी कुल अज़वाजिक व बनातिक व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन मिन जलाबिबिहिन ज़ालिका अदना अन युरफ़न फला युज़ैन। कुरान मजीद के द आयत के पर्दे हुक्म दा खुदा हुक्म खो मौलाना साहब आगो स्तरो खजो दे परदा चुकुम बालेगी दी चुकुम मशुमान बचई दी दागो दे परा पो द आयत पुरुषने के मुंगा संग तरबियत वर्कवाशु मशुम बचे होता. بارک الله فیکم. تاسو ډېرې اهمې خبرې ته اشاره وکړه چې الله سبحانه وتعالی خو د پیغلو زنانو او جنکو دپاره احکامات را لېږلي دي، خو موږ به د یوې ماشومې جنۍ او کم عمره چې بلوغ ته نه یې رسېدلي، د هغې به څنګه تربیت کوو. نو دا خبره اول یاد ساتل پکار دي چې د لوڼو په تربیت باندې الله ډېر لوی اجر ورکوي. او د ډېرو احادیثو نه دا خبره ثابته ده چې کم سړی د یو لور تربیت وکړي، د دوو د دریو، او بیا یې واده کړي او د دوی دا ټولې ذمهواریانې په سر اوچتې کړي، نو الله سبحانه وتعالی به دا ماشومانان د ده دپاره د اور نه پرده وګرځوي. وجه دا ده چې دې کې مشقت دی، د لور تربیت کول په دې کې تکلیف وي، په دې کې مشقت وي، د هر څه برداشت کوي. دویمه خبره بیا دا ده چې اوس یو سړی دا غواړي چې زما لور چې کله پیغله شي، دا دی با پرده زنانۍ، دا دی با حیا زنانۍ، چې دا په پرده باندې عمل کوي، چې دا اسلامي تعلیماتو باندې عمل کوي، نو دا اکدم نه کېږي چې کله دا جنۍ پیغله شي او بیا انسان تربیت شروع کړي. نه، دا تربیت به د وړوکوالي نه ورکوي. دا جنۍ، دا زنانه په دې به لازم نه وي پرده کول، خو دا مور پلار به عادت کوي چې لور په سر باندې پرده واچوه، په سر باندې لوپټه واچوه، په سر باندې دې سره واچوه چې ته به په پرده کې شي. هسې بې ضرورته چې کور ته څوک راشي د هغوی مخې له مه راځه. دغه شان چې دی کم تعلیمات چې قرآن او حدیث کې د پردې ښویې شوي دي هغه ورته وښویې شي. بې ضرورته به واړه کور نه بهر ته نه لېږئ، بې ضرورته چې واړه کور نه بهر ته ځي، دا هم نه ده پکار. په دې کې مور پلار پکار چې احتیاط وکړي. اهمه خبره دا ده چې کور به د هر هغه خبرې نه صفا کوي، کور به د هر هغه خبرې نه صفا کوي چې هغه د قرآن او حدیث خلاف وي، د الله د شریعت خلاف وي. کور کې ډیش شو، یا په انټرنیټ باندې فلمونه کته شو، یا سندرې کته شوې، یا ډمتوب شو، دا ټول هر څه په کور کې بندې. د دې سره په کور کې یو ښکلې فضا پیدا کېږي، یو دیني فضا پیدا کېږي، د بچو تربیت په اسلامي طریقې سره کېږي. او دغه شان دا خبره اهمه ده د هلکانو دپاره هم او جنکو دپاره هم چې تربیت یې کوي، نو مور پلار ته موږ دا وایو چې د دوی سره ښه صفا خبرې کوئ، خبرې ته مه پټوئ. ځکه که ته د دوی نه دا تپوس کوې چې بچیه په لار کې درته څوک څه وایي او که نه وایي، بچیه چا تنګ کړی خو نه یې که نه، تا ته خو څه مشکل نشتی که نه، چې دا قسمه تپوسونه ترې موږ کوو، نو دوی به ډاډه شي، موږ له به جواب راکوي. او چې کله دا قسمه تپوسونه ترې نه کوي او وایي چې نه د وړو سره دې خبرو ته ضرورت نشتی، نو سبا له به هغوی ته یو مشکل را پېښ شوی، خو د یېرې د لاسه به موږ ته نه وایي، د یېرې د لاسه به مور پلار ته نه وایي. نو دا بعض نصیحتونه دي، دا وخت مختصر دی. او تاسو دغه سوال وکړو چې څنګه به د یو ماشومې جنۍ تربیت کېږي. ماشومه جنۍ ده او که ماشوم هلک دی،
که هلکان دي او که جنکۍ دي د هغوی د تربیت دپاره دا ما یو څو اهمې خبرې بیان کړي. مولانا صاحب دا وایي چې داسې په حالات کې تاسو به حکومت له څه مشوره ورکوئ چې حکومت څنګه قانون سازي وکړي او بیا هغه قانون منې عمل درآمد په حقیقي معنی منې څنګه وکړي ځکه چې مونږ خو اسلامي معاشره نه دی. بارک الله فیکم. تاسو دا دریم تپوس وکړي چې حکومت له څه کول پکار دي. نو حکومت ته زموږ دا نصیحت دی چې هغه څه دي وکړي څه چې الله ویلي دی او څه د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي. د دې جرم چې کومه سزا ده هغه د مجرم ته ورکړی شي هغه سزا. او زه یقیني دا وایم او د دې مبارک چینل نه دی حکومت ته دا وایم چې ورب الکعبه کله چې تاسو دغه څه عملي کړو کوم چې قرآن او حدیث کې دي د دې مجرم په حق کې، نو الله به درنه راضي شي او بیا عوام به درنه هم راضي شي. ځکه چې عوام هم یېره کې دي، عوام هم دا غواړي چې دا مسله دې ختمه شي. نو د هغې د ختمولو طریقه دا ده چې هغه څه دې وشي څه چې الله ویلي او څه د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي. او الله په قرآن کې څه ولکم فی القصاص حیات، ستاسو دپاره په قصاص جاري کولو کې ژوند دی. نو ژوند څنګه دلته خو کس مړ کېږي، دا یو به مړ شي خو دا نورو دپاره ژوند دی. څوک به نه رالګي چې په ناحقه څوک مړ کړي. نو دغه شان کوم احکامات چې د شریعت دي په هغې باندې چې کله عمل وکړی شو نو په دې معاشره کې به امن او امان راشي. څوک به بیا د جرأت نه کوي چې هغه د یو ماشومه پرېږده، ماشومه دا خو درندګي ده، دا خو ورب الکعبه چې یو سړي فطرت الټه شي هغه دا کارونه کوي. چې یو سړي نه ځناور جوړ شي هغه دا کارونه کوي چې رالګي دي او د یو ماشومې جنۍ سره دې زنا کوي، د یو ماشوم هلک سره دې زنا کوي او بیا دې په بېدردۍ سره هغه وژني. دا خو درندګي ده، دا خو ځناورتوب دی. که چېرته دغه احکامات چې کوم د الله او د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دي دا جاري کړی شو په دوی باندې، په دې مجرمانو باندې، په دې بې ایمانه خلکو باندې. ځکه چې سوچ وکړه چې یو سړی یعنې ماشومه ترې په امن کې نه شي، ماشوم ترې په امن کې نه شي که نه. نو که حکومت په دوی باندې دغه احکامات او دغه څه جاري کړو څه چې الله او د الله پیغمبر ویلي دې کې د حکومت هم خیر دی او د عوامو پکې هم خیر دی او د ټولو دپاره پکې خیر دی او د معاشره به پاکه شي د داسې قسمه خلکو نه، د داسې قسمه ګندګۍ نه، د داسې قسمه فحاشي نه، او ټول به امن او امان خور شي. او امن او امان یقینا هغه د الله په شریعت کې دی، هغه د الله په احکاماتو په تطبیق کولو کې دی، او امن په دې کې دی چې موږ ځان د هر هغه څه نه وساتو د څه نه چې موږ الله او د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم منع کړي وو. الله دې زموږ په معاشره کې امن او امان راولي. الله دې زموږ په دې ملک باندې خپل خاص رحم وکړي. او الله دې کم خلک چې دا قسمه فحاشیانې خوري په امت کې په معاشره کې رب العالمین دې نور هغوی له نور د الله سبحانه وتعالی هغوی د دې ګناه نه منع کړي، نور د الله سبحانه وتعالی هغوی د دې ګناه نه منع کړي او مشرانو له دې الله توفیق ورکړي چې هغوی هغه څه د هغوی په باره کې ووایي او جاري کړي چې څه الله او د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي دي. شیخ ابو حسان اسحاق سواتی صاحب ډیره مننه تاسو مونږ ټایم راکو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګرانو کتونکو موږ سره په لاین باندې موجود دی منظور احمد صاحب ډپټي سیکرټري سوشل ویلفیر پېښور. مونږه رابطه ورسره منقطع شوه، مونږه بیا رابطه کوشش کوو، څه نیټورک مسله دی. ګرانو کتونکو مونږه کوشش وکړو مونږ چې رابطه وکړو منظور احمد صاحب ډپټي سیکرټري سوشل ویلفیر پېښور سره، خو مونږه رابطه نه وشوه. مونږه پروګرام مخ ته وړاندې کوو. ګرانو کتونکو مونږه پروګرام نن ټاپک وو جنسي حیوانیت. دا ټاپک خو ډېر حساس و خو دې منې خبره کول ډېر ضروري وه. مونږه کوشش وکړو چې مونږه تاسو له معلومات ورکو او تاسو پوه کړو چې داسې په حالات کې به تاسو څه ذمهداري وي. مخته به مونږه نوې ټاپک سره پروګرام کوو. تاسو خپل خیال ساتئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د پیغام پښتو ټي وي ځانګړي او مستند معلوماتو باندې مبني بشمیره تعلیمي او دینی ویډیوز لپاره زموږ پاڼه سبسکرایب کړئ او زموږ د نوي ویډیوز نه د اپډیټ لپاره په بیل آیکن کلیک کړئ.